سکون محرم ناول بائے حرم شاہ۔ علیحہ علیحہ بیٹا۔ خدیجہ کی آواز پر خاموشی سے سر جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھتی علیحہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ثاقب آیا ہے بیٹا، باہر تمہیں بلا رہا ہے۔ خدیجہ کی بات پر علیحہ کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ نکاح سے چند دن بعد ہی ثاقب یہ گھر چھوڑ کر کسی اور گھر میں کرائے پر چلا گیا تھا اور آج 2 دن کے بعد واپس یہاں آیا تھا۔ کیوں؟ علیحہ کے پوچھنے پر خدیجہ نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اچھی بیویاں زیادہ سوال نہیں کرتی، بس اپنے شوہر کا حکم بجا لاتی ہیں۔ خدیجہ نے اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھی بیویاں تو سانس بھی نہیں لیتی، کسی دن وہ بھی لینا چھوڑ دوں گی۔ اتنا کہہ کر علیحہ اٹھی اور پیروں میں چپل پہنتی باہر صحن میں آ گئی، جہاں ثاقب چارپائی پر بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کیوں بلایا مجھے؟ علیحہ نے انتہائی بیزاری سے پوچھا۔ ثاقب نے موبائل سے دھیان اٹھا کر اسے دیکھا، جو سفید رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض پر لال دوپٹہ اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ثاقب نے جتلاتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا، مگر پھر بھی علیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثاقب نے گہرا سانس لے کر ایک کاغذ جیب سے نکال کر علیحہ کے سامنے کیا۔ تمہارے انٹر کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، اگلے ہفتے سے تمہارے پیپرز اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ ثاقب نے اسے آگاہ کیا، لیکن علیحہ نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ تو میں کیا کروں؟ تمہیں پیپر نہیں دینے؟ ثاقب نے اس کے سوال کے بدلے اپنا ہی سوال پوچھ ڈالا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، اماں نے میرا گھر سے نکلنا اور آج اور کالج جانا بند کر رکھا ہے، تو میں کیسے بھی دوں گی پیپر؟ علیحہ نے یوں کہا جیسے یہ سب ثاقب کی وجہ سے ہوا ہو۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں نے اماں جی سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں پیپرز دینے دیں گی، تم بس پیپرز کی تیاری کرو۔ ثاقب نے ڈیٹ شیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی تو علیحہ نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ لیکن میں کیسے پیپرز دوں گی؟ میری تو تیاری بھی نہیں ہے۔ اس بات پر ثاقب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کیوں؟ سارا سال کالج میں کیا کیا ہے؟ پڑھائی ہی کی ہے، لیکن مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے، اور کیمسٹری بھی، اور بائیولوجی بھی، اور انگلش بھی۔ ثاقب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ آسان بھی لگتا ہے، ہاں نا؟ اردو اور اسلامیات۔ ثاقب کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ ایسا کرو، اپنی کتابیں لے کر اوپر والے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں پڑھا دوں گا۔ اتنا کہہ کر ثاقب اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پڑھاؤ گے؟ میرا مطلب ہے آپ۔ علیحہ نے حیرت سے کہا تو ثاقب مسکرا دیا۔ کیوں، تم نے مجھے جاہل سمجھا ہے کیا؟ علیحہ نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ وہ کسی بھی جانب سے مکمل ان پڑھ تو نہیں لگتا تھا، لیکن اگر وہ اتنا ہی پڑھا لکھا تھا تو ویٹر کی نوکری کیوں کر رہا تھا؟ فکر مت کرو، اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ تمہیں FSC کا سلیبس پڑھا سکوں۔ 5 منٹ میں کتابیں لے کر آ جانا۔ اتنا کہہ کر ثاقب سیڑھیاں پھلانگتا چھت پر چلا گیا اور علیحہ واپس کمرے میں آ کر اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اچھے سے پڑھائی کرنا اور شوہر کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھ لینا۔ خدیجہ نے اسے کتابیں لے کر جاتا دیکھ ہدایت دی۔ علیحہ چپ چاپ اپنی کتابیں سنبھالتی چھت کی جانب چل دی، جہاں اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ امید ہی کر سکتی تھی کہ وہ اسے ایک لائق اور پڑھاکو لڑکی لگے، لیکن یہ وہ بھی جانتی تھی کہ مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ اف، تم نے یہ نیومیریکل پھر سے غلط کر دیا۔ اتنے اچھے سے سمجھانے کے بعد بھی علیحدہ، ثاقب بھوسا بھرا ہے کیا دماغ میں؟ ثاقب نے اسے سختی سے ڈپٹا تو علیحہ سہم کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ثاقب کو اسے پڑھاتے تقریباً ہفتہ گزر چکا تھا اور دونوں میاں بیوی ایک بات اچھے سے جان گئے تھے۔ علیحہ ثاقب کوئی کمزور طالبہ نہیں، بلکہ اول درجے کی نالائق طالبہ تھی، جس کے دماغ میں کچھ بیٹھتا ہی نہیں تھا، جبکہ ثاقب کی نرم مزاجی پڑھائی کی باری آ کر کہیں غائب ہی ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ تھیوریز میں اچھے سے یاد کرنا، پھر سب غلط کیوں لکھا ہے؟ ثاقب نے اسے گھور کر پوچھا تو علیحہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ میں نے کیا تھا یاد، تو کہاں گیا؟ دماغ سے کسی نے چوری کر لیا تمہارا یاد کیا ہوا سبق؟ ثاقب نے سختی سے پوچھا۔ پہلے تو علیحہ سہم گئی، پھر کچھ نہ سوجا تو منہ بنا کر آنسو بہانے لگی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ثاقب نے غصے سے پوچھا تو علیحہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایک تو اتنا ڈانٹتے ہو آپ کہ مجھے ڈر سے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی شکل دیکھ کر ہی سب بھول جاتا ہے۔ اب یہاں میں کیا کروں؟ علیحہ نے روتے ہوئے کہا اور اپنی قمیض کے بازو سے اپنے آنسو پہنچے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی معصوم اور پیاری لگی تھی کہ ثاقب نے بمشکل اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ لیکن بھلے کے لیے، تمہارے بھلے کے لیے ہی ڈانٹتا ہوں۔ اب کل تمہارا پہلا پیپر ہے اور تم کچھ یاد ہی نہیں کرتی، تو میں کیا کروں؟ ثاقب نے مدعا بیان کیا۔ کرتی ہوں یاد، سب یاد کرتی ہوں، لیکن بھول جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ علیحہ نے روتے ہوئے کہا تو ثاقب نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رو مت، اب نہیں ڈانٹوں گا۔ ثاقب نے نرمی سے اس کے گال تھام کر اس کے آنسو پہنچے۔ وعدہ؟ ثاقب کے مسکرا کر سر ہلانے پر علیحہ بھی مسکرا دی اور اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس قدر پیاری لگی تھی کہ ثاقب کی پکڑ اس کے گال پر سخت ہوئی
आंसुओं से धुले गुलाबी गाल और सुर्ख होते होंठ और तीखी सुर्ख नाक। साकिब को अपना ईमान डगमगाता महसूस होने लगा। वादा नहीं डांटूंगा। साकिब के वादे पर अलेहा मुस्कुरा दी। बल्कि सजा दूंगा। साकिब ने अंगूठा इसके निचले होंठ पर रगड़ते हुए कहा, जो गुलाब की पंखुड़ी से ज़्यादा नाजुक था। सज़ा? अलेहा ने सहम कर पूछा तो साकिब खुद पर काबू पाता इससे दूर होकर उठ खड़ा हुआ। हाँ सज़ा। अलेहा का खौफ से हलक खुश्क हुआ जा रहा था। नीचे से तुम्हारे लिए दूध लेने जा रहा हूँ। वापस आने तक ये थ्योरी याद कर लेना, मैं सुनूंगा, और अगर ना आई तो सज़ा के लिए तैयार रहना। इतना कहकर साकिब नीचे चला गया और अलेहा जल्दी जल्दी से इस थ्योरी को याद करने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद साकिब बादामों वाला दूध लाकर इसे दे चुका था। लो इसे पियो ताकि दिमाग में कुछ बैठे तुम्हारे। साकिब गिलास इसके हाथ में पकड़ाकर इसके करीब बैठ गया। अलेहा ने जैसे तैसे वो दूध पिया जो बहुत मज़े का था, फिर अपना ध्यान वापस किताब पर लगा दिया। चलो अब सुनाओ। सारा साल नहीं है पढ़ने को, पेपर कल है, 4 साल बाद नहीं। इतना कहकर साकिब ने इससे किताब पकड़ लिया। अलेहा ने थूक निकला और जो कुछ याद किया था वो सुनाने लगी। तकरीबन 2 लाइनें सुनाने पर ही साकिब इसे कितनी बार टोक चुका था, अब तो अलेहा भी इस सबसे तंग आ गई थी। मुझे नहीं होता ये सब याद, नहीं पढ़ना मुझे, नहीं देना पेपर। साकिब ने घूर कर इसे देखा। चुपचाप सुनाओ मुझे। अलेहा ने गहरा सांस लिया और इसे सब सुनाने लगी, लेकिन आधा सवाल सुना कर ही वो आगे का सारा हिस्सा भूल गई। बोला था ना ठीक से याद करना वरना सजा दूंगा। साकिब की बात पर अलेहा ने सहम कर थूक निकला। नहीं आप किताब दें, मैं ये करती हूँ याद। अलेहा ने अपना हाथ आगे किया, लेकिन साकिब ने इसे किताब देने के बजाय इसका हाथ पकड़कर इसे झटके से अपनी जानिब खींचा। वो जो ज़मीन पर चटाई बिछाकर इसके पास बैठी थी, हल्के से झटके से ही पूरी तरह इसकी बाहों में समा गई। पहले तुम्हें सज़ा मिलेगी, फिर कुछ और। साकिब की नज़रें इसके कपकपाते गुलाबी होंठों पर गाड़ कर कहा। इन नाजुक लबों ने ना जाने कब से इसका सुकून चैन सब हराम किया हुआ था। साकिब ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़कर इसका चेहरा अपने करीब किया और नरमी से इन नाजुक होठों पर जो किया। अपने होठों पर इसका लिम्स महसूस करते ही अलेहा का सांस इसके सीने में ही अटक गया था। इसने मुज़ाहमत करना चाही, लेकिन साकिब की पकड़ बहुत मजबूत थी। आखिर वो इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर बेहाल होती खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ गई थी। इसके मज़ाहमत तर्क करने पर साकिब मज़ीद बेचैन हुआ था। सांसों की कैद का दौरानिया बढ़ गया तो अलेहा को लगा सांस न मिलने पर वो मर ही जाएगी। इसलिए इसने साकिब का कॉलर हाथ में पकड़ा और इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। नहीं मुझे सांस। आखिरकार साकिब को हल्का सा खुद से दूर कर अलेहा ने कहा, लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो फिर से इसके होंठों को अपनी कैद में ले चुका था। साकिब के लम्स में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी जो इस नाजुक की गुड़िया की बर्दाश्त से बाहर थी। जब अलेहा को लगने लगा था कि वो बेजान हो जाएगी तो साकिब खुद ही इससे दूर हुआ और नरमी से इसे अपने सीने से लगाकर इसकी कमर से हिलाने लगा। अलेहा लंबी लंबी सांसें भरकर अपना तनफ़ुस बरकरार रखने लगी। कितनी ही देर वो इसके सीने से लगी गहरे सांस भरती रही, फिर अपनी पोजीशन का अदराक होते ही इससे दूर हुई और हया से गुलाबी होते चेहरे के साथ इसे देखने लगी। साकिब ने हाथ बढ़ाकर इसका शर्म से दहकता गाल सहलाया था। अब अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा या तुम्हें कुछ भूला तो ऐसी ही सज़ा मिलेगी, याद रखना। साकिब की बात पर अलेहा का सांस इसके सीने में ही अटक गया और वो किताब पकड़कर जल्दी से सबक याद करने लगी, जबकि साकिब ठंडी आह भर कर रह गया था। यह छोटी सी लड़की इसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो रही थी। अलेहा पेपर देने के लिए कॉलेज आई थी। साकिब खुद इसे छोड़ कर गया था और यह हिदायत की थी कि पेपर ख़त्म हो जाने पर वह खुद ही इसे लेने भी आएगा। अलेहा कॉलेज में दाखिल होने के बाद सीधा इस हॉल में चली गई जहाँ पेपर होना था। कुर्सी पर बैठने से पहले इसकी नज़र अम्मारा पर पड़ी जो इसी की जानिब हैरत से देख रही थी। अलेहा इसे नज़रअंदाज करती कुर्सी पर बैठ गई। अलेहा। अम्मारा इसके पास आई, लेकिन अलेहा ने इसकी जानिब देखा तक नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गायब हो गई थी? मैं इतना परेशान थी तुम्हारे लिए, अम्मारा ने घबराते हुए कहा, लेकिन अलेहा ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि इसने अम्मारा को सुना ही ना हो। मुझसे बात तो करो अलेहा, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, तुम हमें गलत समझ रही हो। अम्मारा ने फिर से कोशिश की, लेकिन बेसूद। अलेहा। अब की बारी इसने अलेहा के कंधे पर हाथ रखा तो अलेहा उठ खड़ी हुई। मैम ये लड़की मुझे परेशान कर रही है, अलेहा ने एग्जामिनर को बताया तो इसने अम्मारा को घूरा। जगह पर जाओ अपनी, फ़ौरन। अम्मारा को जगह से ना हिलता देख उन्होंने सख्ती से कहा तो वो मजबूरन वहाँ से चली गई। कुछ देर में पेपर शुरू हुआ और सब खामोशी से पेपर करने लगे। अलेहा ने तकरीबन आधे घंटे पहले ही पेपर पूरा कर लिया और उठकर वहाँ से जाने लगी। अम्मारा ने इसे जाते देखा तो खुद भी पेपर देकर इसके पीछे आई। अलेहा प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो, अम्मारा ने इसके पीछे भागते हुए इसे पुकारा, लेकिन अलेहा इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती ग्राउंड में मौजूद बेंच पर बैठकर घड़ी की जानिब देखते हुए साकिब का इंतज़ार करने लगी। अलेहा यार प्लीज़ एक बात
بات تو کر لو مجھ سے، جانتی ہو میں کتنا پریشان تھی تمہیں لے کر، پلیز۔ عمارہ نے اس کی منت کی لیکن علیحہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ علیحہ قسم سے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسی جگہ ہے۔ تمہاری طبیعت خراب ہونے پر تمہارے لیے پانی لینے گئی تھی، لیکن تبھی وہاں شور ڈل گیا کہ پولیس نے ریڈ ڈال دی ہے، اور یہ سنتے ہی بلال مجھے لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے تمہارے پاس آنا چاہا تھا لیکن بلال نے کہا میں بہت برا پھنس جاؤں گی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میرے باپ آپ کو پتہ لگ جاتا تو وہ میری جان لے لیتے، میں مجبور تھی علیحہ، عمارہ نے بے چارگی سے کہا، لیکن جب علیحہ نے کوئی تاثر نہیں دیا تو عمارہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں سچ میں نہیں جانتی علیحہ کہ یہ سب ہوگا، قسم سے۔ علیحہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ پھر تو تم یہ بھی نہیں جانتی ہوگی کہ میرے کمرے میں ایک آدمی آیا تھا جو میری عزت لوٹ کر میری تصویریں انٹرنیٹ پر ڈالنا چاہتا تھا۔ عمارہ نے حیرت سے علیحہ کی جانب دیکھا۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتی ہوگی کہ پولیس نے مجھے نیم برہنہ اور نشے میں دھت اس ہوٹل سے اریسٹ کیا تھا، مجھے فحاشہ سمجھ کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور میری ماں کو کال کر کے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ہمیں جسم فروشی کرتے ہوئے ملی۔ عمارہ کی آنکھیں حیرت سے ابلنے کو تیار تھیں۔ تمہیں نہیں پتہ ہوگا نا کہ میری کوک میں نشہ ڈالنے والا کون تھا، لیکن مجھے پتہ ہے۔ علیحہ نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا، ایسا کرنے والی تم اور تمہارا وہ کزن تھا جنہوں نے مجھے اور میری عزت کو مذاق سمجھا۔ علیحہ نے دانت پیس کر نفرت سے کہا، لیکن اب میں تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گی، تمہیں اس سب کے لیے پولیس کے حوالے نہیں کر رہی، یہی بہت ہے، آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اتنا کہہ کر علیحہ نے منہ پھیر لیا، جبکہ عمارہ ہکی بکی سی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب علیحہ اچانک اٹھی اور گیٹ کی جانب چل دی، جہاں سے اس کی ماں کالج میں داخل ہوئی تھیں۔ امی آپ، مجھے تو انہوں نے لینے آنا تھا نا۔ نہ جانے کیوں ثاقب کے نہ آنے پر علیحہ کو مایوسی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، آنا تو ثاقب نہیں تھا، مگر اسے عین وقت پر ضروری کام پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے تمہیں لانے کا کہا۔ خدیجہ نے نرمی سے کہا تو علیحہ کا منہ بن گیا۔ آپ کیسے خوار ہو کر آئی ہوں گی، آپ کے تو گھٹنے میں بھی درد ہوتا ہے نا، انہیں خیال ہونا چاہیے تھا۔ خدیجہ نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، خیال تو اس سے بہت ہے، اس لیے اپنی دوست کو بھیجا گاڑی کے ساتھ تاکہ نہ تو مجھے مسئلہ ہو نہ تمہیں۔ خدیجہ کی بات پر علیحہ مسکرائی، تبھی عمارہ ان کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ خدیجہ نے ناگواری سے عمارہ کی جانب دیکھا اور علیحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو یہاں سے آنٹی۔ علیحہ پلیز ایک بار آپ دونوں میری بات تو سن لیں۔ عمارہ نے ان کے سامنے آ کر منت کی، کوئی بات نہیں سننی ہمیں، پہلے بھی تم پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی میں نے، لیکن اب ایسا نہیں کروں گی، خدیجہ نے سختی سے کہا اور علیحہ کو لے کر وہاں سے جانے لگی۔ آنٹی میں نے تو بس علیحہ کا بھلا چاہا تھا۔ عمارہ کی بات پر خدیجہ ایک پل کو رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں چاہیے تمہارا بھلا، اور ویسے بھی اب میں اپنی بیٹی کا نکاح کر چکی ہوں اور ماشاءاللہ سے اس کا شوہر انتہائی اچھا اور نیک انسان ہے، اس لیے آج کے بعد تم ایسا ویسا کچھ سوچنا بھی نہ، اور نہ ہی میری بیٹی سے دوستی رکھنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر خدیجہ علیحہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ عمارہ ہکی بکی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ نکاح؟ اس نے حیرت سے کہا اور موبائل نکال کر بلال کو کال کرنے لگی۔ یہ بات وہ اسے فوراً بتانا چاہتی تھی۔ تقریباً شام کے 4 بجے ثاقب کام سے فارغ ہوا تو سیدھا خدیجہ کے ہاں گیا۔ سارا دن اس کا دل بے چین ہی رہا تھا، اور ثاقب بھی یہ جانتا تھا کہ اس کے دل کو چین صرف اس دشمن جان کو دیکھنے کے بعد ہی ملنے والا تھا۔ ارے ثاقب بیٹا، آؤ اندر آؤ۔ ثاقب کے دروازہ کھٹکھٹانے پر خدیجہ نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر خوشی سے اسے اندر بلانے لگی۔ کیسی ہیں آپ اماں جی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، تم بتاؤ کھانا لگاؤں تمہارے لیے یا چائے بناؤں؟ خدیجہ نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، کھانا تو میں نے کھا لیا تھا، بس آپ کے ہاتھ کی مزیدار چائے مل جائے گی تو کیا ہی بات ہے، ثاقب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو خدیجہ نرمی سے مسکرا دی۔ ابھی بناتی ہوں، تم بیٹھو۔ خدیجہ اتنا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ثاقب کی بے چین نگاہوں نے اسے گھر میں تلاشا، لیکن جب وہ نہ ملی تو وہ خدیجہ کے پیچھے کچن کی جانب چل دیا۔ اماں جی، علیحہ کہاں ہے؟ نہا کر چھت پر گئی تھی، ذرا بیٹا بول رہی تھی اپنے کبوتروں کا دانہ ڈال کر آتی ہے۔ ثاقب نے اس بات میں سر ہلایا۔ پیپر کیسا ہوا اس کا؟ کہتی تو یہی ہے بہت اچھا ہوا، باقی سے بلاتی ہوں، خود ہی پوچھ لو اس سے۔ اتنا کہہ کر خدیجہ نے علیحہ کو آواز دینا چاہی، لیکن ثاقب نے انکار کر میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں خود ہی جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ خدیجہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو وہ چھت کی جانب چل دیا۔ چھت پر پہنچتے ہی اس کی نگاہ علیحہ پر پڑی، جو کہ بنیرے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہلکے سے نم بال کمر اور کندھوں پر پھیلے تھے اور لال رنگ کے لباس میں دمکتی دنیا جہان سے بے خبر اپنے کبوتر کو ہاتھ میں پکڑے اسے چوم رہی تھی، جبکہ دوسرا کبوتر اس کے کندھے پر بیٹھا تھا۔ ہے سنہری، تیرا کلو کتنا پیارا ہے نا، سچی میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو اس سے کر لیتی،
अलेहा ने कंधे पर बैठे कबूतर से कहा और फिर से हाथ में मौजूद कबूतर को चूम डाला। इतना तो अब तक साकिब भी जानता था कि स्याह और सफ़ेद रंग का वो कबूतर कल्लू नर था, जबकि सफ़ेद रंग की कबूतरी सुनहरी मादा थी। अलेहा को एक बार फिर से अपने गुलाबी होंठ इस कबूतर के सर पर रखते देख साकिब ने अपनी मुट्ठियां भींच दी। इसके जुनून का आलम तो यह था कि वो अपनी बीवी का लम्स एक परिंदे पर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसे इस मासूम परिंदे से भी जलन और नफरत में हो रही थी, जो शान से इसकी बीवी के होठों की नरमी महसूस कर रहा था। साकिब इसके पास आया और कल्लू को इससे हाथ से लेकर छीन लिया। ये देखकर सुनहरी भी सहम कर उड़ती अपने पिंजरे में चली गई थी। अलेहा ने सर उठाकर साकिब को देखा, लेकिन इसकी वो आंखों में गुस्सा देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ? अलेहा ने खड़े होते हुए पूछा, लेकिन साकिब पिंजरे के पास गया और कल्लू को इसमें डालकर पिंजरा बंद कर दिया। क्यों बंद किया इसे? अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। अलेहा ने इसके पास आकर पूछा, लेकिन साकिब ने खामोशी से पिंजरा उठाया और ले जाकर कमरे में रख दिया। अरे बताया तो सही, क्यों जुल्म कर रहे हैं मेरे बच्चों पर? अभी तो अलेहा ने इसके पीछे कमरे में आकर पूछा, लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले ही साकिब इसे पकड़कर दीवार के साथ पिन कर चुका था और अब लाल हुई जुनून भरी आंखों से इसे देख रहा था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो अलेहा साकिब, इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? साकिब ने इसे घूरते हुए पूछा तो अलेहा ने सहम कर इसे देखा। अब मैंने क्या कर दिया? क्यों छू रही थी तुम इसे अपने इन होठों से? इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, जानती हो ना? साकिब ने अंगूठे से इसके नाजुक होंठ सहलाते हुए कहा तो अलेहा का रोम रोम कांप उठा। वो तो बस एक परिंदा है। अलेहा के हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। साकिब ने मुस्कुराकर इसे देखा। इन लबों का लिम्स तो किसी बेजान शय पर बर्दाश्त ना करूं मैं तो फिर जीता जागता परिंदा है। इस बात पर अलेहा की आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वो साकिब को कुछ कहती, वो इसके होंठों पर झुका और इन्हें अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में ले लिया। अलेहा की नन्ही जान पल भर में मुश्किल में आई थी और इसने साकिब के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन साकिब ने इसके हाथ थाम कर दीवार से लगाते हुए इसकी इतनी सी मज़ाहमत भी नाकाम बना दी। अब वो इसकी गिरफ्त में सटपटाती इसकी शिद्दत सहने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार जब साकिब को इसका सांस रुकता महसूस हुआ तो खुद ही इससे दूर होकर इसका लाल हुआ चेहरा देखने लगा। आज के बाद इसे तुम नहीं चूमोगी, वरना मैं इसे किसी जंगल में छोड़ आऊँगा। साकिब इसकी झुकी पलकों का रक्स देखकर मुस्कुराया था और इसके कान के करीब झुक गया। वो तुम्हारे इन हाथों का लिम्स महसूस कर रहा था। यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा पूर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। साकिब मुनव्वर की मिल्कियत हो तुम। साकिब ने इसके कान में सरगोशी करके इसके कान की लौ दांतों में दबाई तो अलेहा से सककर अपनी आंखें मीच गई। साकिब ने गहरी निगाहों से इसके होंठों को देखा, जो इसकी शिद्दत से गुलाब की मानंद सुर्ख हो रहे थे। साकिब का दिल मजीद अनहारी रस चखने के लिए मचला तो फिर से इन लबों पर झुकने लगा, लेकिन अलेहा ने फ़ौरन अपना हाथ इसके लबों पर रख दिया। वो देख रहे हैं, अलेहा ने घबराते हुए कहा। कौन देख रहा है? साकिब ने हैरत से यहाँ वहाँ देखा। कमरे में इनके सिवा कोई नहीं था और जिस कोने में वो मौजूद थे वहाँ पर बाहर से भी निगाह नहीं पड़ सकती थी। सुनहरी और कल्लू। अलेहा की बात पर साकिब ने मुस्कुराकर कमरे में मौजूद पिंजरे की जानिब देखा। अच्छा है ना, इसे भी पता लग जाए कि वो कबूतरी इसकी है और ये कबूतरी। साकिब ने अलेहा का चेहरा थोड़ी सा पकड़कर ऊंचा किया। सिर्फ मेरी, इतना कहकर साकिब ने हल्का सा इसकी नाक को अपने दांतों में लेकर दबाया तो अलेहा इसे धक्का देती इससे दूर हुई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन साकिब ने जल्दी से इसके दुपट्टे का कोना अपने हाथ में पकड़ा था। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? साकिब के पूछने पर अलेहा रुकी और हाथ अपने सीने पर रखा ताकि दुपट्टा उतर ना जाए। आज तक जितने भी पेपर हैं इनमें सबसे अच्छा। अलेहा ने मुड़े बगैर कहा तो साकिब मुस्कुरा दिया। बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करवाऊंगा, ठीक से कर लेना वरना तुम सज़ा जानती हो। इतना कहकर साकिब ने इसका दुपट्टा छोड़ा तो अलेहा जल्दी से वहाँ से जाने लगी। साकिब दरवाजे के साथ टेक लगाकर इसे वहाँ से जाते हुए देखने लगा। सीढ़ियों के पास पहुँचकर अचानक अलेहा रुकी और मुड़कर एक शर्मीली सी निगाह इस पर डाली। थैंक यू तैयारी करवाने के लिए। इतना कहकर अलेहा वहाँ से भाग गई और साकिब गहरी सांस लेकर रह गया। इसकी बीवी का मासूम हुस्न इसे कितना बेचैन करता था। ये कोई इससे पूछता, दिल करता था इसे सबसे चुरा कर बहुत दूर ले जाए जहाँ बस वो दोनों हों। लेकिन हाँ, ये जालिम इंतज़ार जो ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा था। अपने लबों पर इसकी मिठास और इसका शर्माना कपकपाना याद कर साकिब मुस्कुराकर अपनी आंखें मूंद गया। तो इतनी खूबसूरत है, हमें तेरी ज़रूरत है, तुम्हें चाहे होना हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। तुमने नज़रें मिलाई तो चल पड़ी हैं सांसें, जुल्फ़ लहराई तो हुई इश्क की बरसातें। पहला लम्हा वो चाहत का ज़िंदगी में जो आया है कि हमसे दूर ना रहें ये इनसे कहा करो।